Hello everyone. In last video, I was explained about the trend analysis, how to calculate the trend percentage when there is a 2 years statistics given in the problem. All the problems what I solved in the videos it's from question paper itself. So no need to set the question paper again. Clear? Today I am going to explain the problems on common size financial statement. So in the beginning of this chapter was explained comparative income statements. Now I am explaining common size financial statement. What is the difference? So in case of comparative income statement, we are taking the base of least year. For example, in the problem they given 2008 and 2009. For every statistics, I just consider the base year as 2008. But here, for the income statement, for every statistics, I am just taking the base as sales. For the income statement, for each and every calculation, I will consider sales as a base. Clear? Very easy compared to comparative income statement. Common size income statement is very easy. As per as my concern, both concepts are very easy. But still, compared to comparative income statement, common size income statement is so easy. Okay, let us go through the problem. Prepare common size income statement from the following data. The data given in the problem: sales they given, purchase, wages, factory expenses, gross profit, office expenses, selling expenses, depreciation, interest, net profit. So according to the problem itself, ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೂ ಹೋಗೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬರಿಬೋದು. ಫಾರ್ 2008 ಆ್ಯಂಡ್ 2009 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರಿತೀರಿ. 2003ಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕಂತೀರಿ, 2008ಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕಂತೀರಿ, 2009ಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ one column is amount and second column is dedicated to percentage. So how we have to calculate the percentage? Percentage is equal to concerned item divided by sales. Every item should be denominated by the sales. Okay na, into 100. So according to the format, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ profit and loss account income statement ನ format. We starts with the sales 2 lakh. So sales ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 100%, 2009 2,50,000, 100%. Next, less cost of goods sold. In order to arrive at gross profit, we have to deduct the cost of goods sold from the sales. So relating to the cost of goods, they given purchase, wages, factory expenses. That's all. If they given closing stock, that should be deducted from the cost of goods sold. Okay. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್, ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್, ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೂರನ್ನೂ ಬರಿತೀವಿ. ಮೂರನ್ನೂ ಸಹ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2009ಗೆ 90,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2009ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ವಿ ಆರ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50%. ಆ್ಯಂಡ್ 1,10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,50,000, ದಟ್ ಈಸ್ 44%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ we have to deduct the operating expenses in order to arrive at the operating profit. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇವು ಮೂರೂ ಸಹ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮನ್ನು ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ 20,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಲ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ 10,000 2009ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,50,000 ಮಾಡಿದಾಗ
ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. 2008ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೂ 2,00,000 ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2009ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೂ 2,50,000 ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 65,000 ಬರುತ್ತೆ. 65,000 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000, 70,000. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 50,000, 70,000. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, 100% ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? 30% ಇದ್ದಿದ್ದು 50% ಇದ್ದಿದ್ದು 56% ಆಗಿದೆ, 6% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 50% ಇದ್ದಿದ್ದು 44%ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 50,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 70,000 ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? 3% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ₹50,000 ಫ್ರಮ್ 2008 to 9 and 40,000 increase in the cost of goods sold. So gross profit is decreased from 50% to 44%. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ 50 to 44%. ಆಫ್ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 25 to 28%. ಆಫ್ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25%ಇಂದ 28%ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 25% ಇರುವಂಥ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 28ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.